पानू साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दे विच। और सब तो पहले तो मैं सवाल करना चाहांगी कि भारतीय शहरी जिहड़ा है निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत दे विच तुहाडे कतल दी जिहड़ी साजिश है उहदा इतराफ कर लिया है। कि यह मुजरिमाना इनफरादी कार्रवाई हैगी है या फिर यह मामला बराह रास्त जिहड़ा वो नई दिल्ली तक जांदा है? सब तो पहला जी पाकिस्तान दे अवाम सरकार ते फौज नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो तुसी इहदे च निखिल गुप्ता जिहड़ा है वो कोई इंडियन सिटीजन नहींगा, वो हिंदुस्तान दी रॉ एजेंसी इंडियन गवर्नमेंट का जिहड़ा सीधा और सीधा हथ है रॉ दे राही, जिस दे विच डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएस कोर्ट ने विकास यादव जिहड़ा कि उस वक्त रॉ दे विच काम करदा सी उसनूं मोस्ट वांटेड इस केस दे विच कीता होया है। जे तुसीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दी प्रैस रिलीज वेखोगे तो वो कह रहे हैं जी इंडियन सिटीजन, क्योंकि उत्थों दा सिटीजन जरूर है पर किस दे लई काम करदा पिया? नरेंद्र मोदी दी ते इंडियन गवर्नमेंट दी सरकार वास्ते। तो जिहड़ा निखिल गुप्ता दा कबूलनामा है कि जी मैं ये जुर्म करन दी कोशिश कीती है ते पन्नू नूं मैं मारना सी, वो निखिल गुप्ते दा जुर्म कबूल करना नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ते हिंदुस्तान दी सरकार दा कबूलनामा है कि वो बाहर दे मुल्कां दे विच जिहड़ी असीं शांतमई ढंग नाल खालिस्तान रेफरेंडम करवा रहे हैं उसे विच इन्हां ने शहीद हरदीप सिंह निज्जर जिहड़ा है गोलियां मार के शहीद कीता है, वो भी इसे इंडियन एजेंसी रॉ दी अजीत डोवल दी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जिहड़ा ऑफिस है नरेंद्र मोदी का उन्होंने लिंक किया कि सीधी डायरैक्शनस उत्थों आ रही सी। सो एक कबूलनामा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की सरकार का कि वो दुनिया दे विच अतवाद फैला रहे हैं। अच्छा पानू साहब, निखिल गुप्ता दे इस इतराफ तो बाद बैरूने मुल्क दे विच भारत और जिहड़ी रॉ दी दहशतगर्दी है इहदे हुण वाज़े सबूत सामने आ गए। निखिल गुप्ता दा ये इतराफ जिहड़ा वो आलमी सतह दे उत्ते भारतीय दहशतगर्दी दा कितना क वड्डा सबूत है तुहाडे नजदीक? देखो निखिल गुप्ता आपां वार-वार कह रहे हैं पर जे तुसी कैनेडियन गवर्नमेंट देखो उन्हां दे प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने खुलेआम पार्लीमेंट दे विच बोलिया सी कि शहीद सिंह निज्जर दी कतल पिछे जिहड़ा है वो इंडियन गवर्नमेंट दे जिहड़े एजेंसी है ते उन्हां दे एजेंट्स है उन्हां दी जिहड़ी है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इदां ही जे तुसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दी प्रैस रिलीज वेखदे हो ते जां तुसी इन्हां दे पुराने बयान वेखदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਸਿੱਧਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ 2023 ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि जिहड़ी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हैगी है और मोदी सरकार है ये एक मुनज़्ज़म पैटर्न के तहत खास करके खालिस्तान के रहनुमावां नूं निशाना बनाउंदी है। आलमी सतह के उत्ते भारतीय दहशतगर्दी नूं बेनकाब करने वास्ते मजीद अगे किहड़ी स्ट्रैटेजी है जिहड़ी अपनाई जा रही है? देखो सब तो वधिया मौका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कोल है। ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ they are the biggest exporters of transnational terrorism और हुण इत्थे सबूत आ चुके हैं। सो इन्हां नूं चाहीदा है कि यह जिहड़ा साडा पीस बोर्ड ऑफ पीस नूं ज्वाइन करन दी असीं जिहड़ी है पेश कीती है ਉਹ प्रेजिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाउण और इस गल दा दस्सण कि पाकिस्तान दे विच भी
ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹਕ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਏ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਯੂਐਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਾਂ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ DEA ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਟੂ ਲਿਬਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਫਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬਰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਲਮੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਬੂਤ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।